My dear students, today we will learn about one of the most important topics in evolution. Jean Baptiste Lamarck was the first scientist who made a very logical and scientific approach towards the concept of evolution. Before Lamarck proposed his theory of evolution, there were only religious dogmas explaining the process of creation and evolution. Hence, undoubtedly, Lamarck left his indelible impression on the idea of evolution. He proposed some theories by name environmental influence, use and disuse, acquired characters, and inheritance of acquired characters. All these theories are collectively known as Lamarckism, and Lamarck influenced many scientists later, and influence of Lamarck was felt by future scientists and has given various examples to justify his theory. He has considered the example of giraffe, snakes, flightless birds, etc. But in spite of his good efforts, some scientists feel that there are many flaws and drawbacks in Lamarckism. A scientist by name Darlington called Lamarckism as an evergreen superstition. But Osborn felt that after Newton, Lamarck is the only scientist who is worth mentioning. Although Lamarck became famous as an evolutionary biologist, he was successful only after much efforts. He passed through the thick and thin of life, and his life was full of misery. Initially, during his adolescence, his father joined him in a church. But after the demise of his father, he left that church work and he joined in military. But his captain mishandled him. As a result, his throat glands, neck glands are damaged. Later, he was declared as unfit for military service and he was simply pushed off. He was knocked out of that military service. As a result, he came out of that military service, he got admission into medical college. But due to various factors, due to various reasons, he could not complete his medical course. After many years, he became the professor of invertebrate zoology. And he started observing nature and he proposed his theory, Lamarckism. He wrote one book called Philosophic Zoologic Way. In this philosophic zoologic way, his theories are recorded. Now let us see the journey of Lamarck and the real content of his theories. Lamarck wrote a book titled Philosophic Zoologic Way. According to Darlington, Lamarckism is an evergreen superstition. Lamarckism includes urge to grow, environmental influence,
యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్, అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్, ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్. జీన్ బాప్టిస్ట్ లామార్క్ అనే శాస్త్రవేత్త మొట్టమొదటిసారిగా జీవ పరిణామ శాస్త్రానికి ఒక శాస్త్రీయమైనటువంటి నిర్వచనాన్ని ఇచ్చారు. లామార్క్ చాలా గొప్ప శాస్త్రవేత్త అయినప్పటికీ కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు, ముఖ్యంగా డార్లింగ్టన్ అనే శాస్త్రవేత్త, లామార్కిజాన్ని ఒక మూఢనమ్మకంగా కొట్టిపారేశారు. కానీ ఆస్బర్న్ అనే శాస్త్రవేత్త మాత్రం న్యూటన్ తరువాత ఏ సైంటిస్టునైనా ఏ శాస్త్రవేత్తనైనా పేర్కొనాలి అంటే, ప్రశంసించాలి అంటే ఆ ప్రశంసకు కేవలం లామార్క్ మాత్రమే అర్హుడు అని కూడా చెప్పాడు. అంటే లామార్క్ను నిరసించిన వాళ్ళు, విమర్శించిన వాళ్ళు, ప్రశంసించిన వాళ్ళు ఇద్దరూ కూడా శాస్త్రవేత్తల్లో ఉన్నారు. ఈయన జీవితం కష్టాల కడలి. వీళ్ళ నాన్నగారు ఈయన్ని చర్చిలో ఏదో ఉద్యోగానికి పంపిస్తే వాళ్ళ నాన్న చనిపోయిన తరువాత చర్చ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి సైన్యంలో చేరతాడు ఈయన. సైన్యంలో చేరిన కొన్ని రోజులకు ఈయన ట్రూప్ యొక్క క్యాప్టెన్, ఈయన బెటాలియన్ యొక్క క్యాప్టెన్ లామార్కును గొంతు పట్టి పైకెత్తుతాడు. లామార్కును గొంతు పట్టి పైకెత్తినప్పుడు నెక్ గ్లాండ్స్, అంటే ఆ గొంతు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గ్రంథులు దెబ్బతిని మిలిటరీకి, సైన్యానికి పనికి రాకుండా పోతాడు. తద్వారా మిలిటరీ నుంచి బయటకు వచ్చేసి మెడికల్ కాలేజీలో చేరతాడు. చాలా కారణాల వల్ల పాపం మెడిసిన్ కంప్లీట్ చేయలేకపోతాడు. 50 సంవత్సరాల వయస్సులో ఇన్వర్టిబ్రేట్ జువాలజీలో ప్రొఫెసర్గా మారి తరువాత ప్రకృతిని అత్యద్భుతంగా అధ్యయనం చేసి వాటినన్నింటినీ క్రోడీకరించి ఫిలాసఫిక్ జులాజిక్ వే అని ఒక గ్రంథం రాస్తే దాంట్లో అనేక సిద్ధాంతాలు ప్రతిపాదిస్తాడు. ఆ సిద్ధాంతాలన్నీ కలిసి లామార్కిజం అని పిలువబడతాయి. దాంట్లో అర్జ్ టు గ్రో, ప్రతి జీవికి ఎదగాలనే కోరిక అనంతంగా ఉంటుంది అని ఒక సిద్ధాంతం. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, పరిసరాల యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అని మరో సిద్ధాంతం. యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్, ఇది చాలా ముఖ్యమైన సిద్ధాంతం. ఉపయుక్త నిరుపయుక్త సిద్ధాంతం అంటారు దీన్ని. తర్వాత అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్, ఆర్జిత గుణాలు అనేటటువంటి సిద్ధాంతం. ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ అనేది చిట్ట చివరి సిద్ధాంతం. దీనినే ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అని అంటారు. ఇలాంటి సిద్ధాంతాలన్నింటినీ క్రోడీకరించి లామార్కిజం అనేటటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని తయారు చేసి దాన్ని ఫిలాసఫిక్ జులాజిక్ వే గ్రంథంలో పబ్లిష్ కూడా చేస్తాడు. చూద్దాం, వీటిని ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకొని వివరించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎవ్రీ ఆర్గానిజం హ్యాజ్ ఇన్ఫినైట్ అర్జ్ టు గ్రో. ప్రతి జీవికి ఎదగాలని ఉంటుంది, తనదైన గుర్తింపు పొందాలని ఉంటుంది, తనదైన ఐడెంటిటీ సంపాదించుకోవాలని ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఆర్గానిజం హ్యాజ్ ఇన్ఫినైట్ అర్జ్ టు గ్రో. ఈ అర్జ్ వల్లే, ఈ కోరిక వల్లే, ఈ గుర్తించబడాలి, ఎదగాలి, జీవించాలి, బతకాలి, ఎలాగైనా బతకాలి అనే కోరిక వల్లనే ఇవి మారే ప్రయత్నం చేస్తాయి. ఈ మారే ప్రయత్నంలోనే కొన్ని మంచి గుణాలని లేదా కొన్ని గుణాలని కొత్తగా పొందుతాయి, కొన్ని గుణాలని వదిలించుకుంటాయి. అంటే కొన్ని లక్షణాలను ఆర్జిస్తాయి, కొన్ని లక్షణాలను విసర్జిస్తాయి. దీనికంతా కారణం సర్వైవల్ ఇన్స్టింక్ట్, బతకాలని కోరిక. ఎలాగోకలా బతకాలి. పెద్దవాళ్ళు అంటుంటారు, బలుసాకు తినైనా బతకాలి, ఉప్పు అమ్ముకోనైనా ఊపిరి నిలుపుకోవాలి. ప్రతి జంతువు చేసే పనిదే. ఎవ్రీ అనిమల్ విల్ హ్యావ్ సర్వైవల్ ఇన్స్టింక్ట్. జీవనేచ్ఛ అంటారు. ఆ జీవనేచ్ఛ ప్రతి జంతువుకు ఉంటుంది. ఈ జీవనేచ్ఛ వల్ల ఇవి అనేక మార్పుల్ని పరిసరాలకు అనుగుణంగా సంతరించుకుంటుంటాయి. కానీ ఏ జీవి అయినా బతకాలి అంటే ఫేవరబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి. కండూజివ్ అట్మాస్ఫియర్, కండూజివ్ అంబియన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆర్ సస్టెనెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ అనిమల్. ఎన్విరాన్మెంట్ హ్యాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనిమల్స్. జంతువులు, మొక్కలు రెండూ కూడా పరిసరాల చేత ప్రభావితం అవుతాయి. డ్యూ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్గానిజమ్స్ అక్వైర్ న్యూ క్యారెక్టర్స్. పరిసరాల ప్రభావం వల్ల జీవులలో కొత్త లక్షణాలు పొడసూపుతాయి లేదా కొత్త లక్షణాలు ఏర్పడతాయి. ఉదాహరణకి కొబ్బరి చెట్టు ఉందనుకుందాం. కాంతి బాగా లభిస్తే కొబ్బరి చెట్టు బాగా పెరుగుతుంది. కాంతి లభించడం అనేది దానికి కావలసిన అనువైన వాతావరణం.
కాంతి లభించకుంటే కొబ్బరి చెట్టు ఎదుగుదల ఉండదు. Let us try to define what is favorable environment by taking coconut tree into consideration. Not only coconut tree, any tree grows better in the presence of light. If there is pitch darkness or if there is less availability of light, automatically the growth will be stunted. Any tree that is grown in absence of light exhibits stunted growth. That means availability of light is a favorable condition. So because of this, animals or plants, whatever may be, any organism will be influenced by the environment. If you observe the leaves of a tree that are exposed to light, they look green in their color. But if the same leaves are grown in the absence of light, you can see the white patches on the leaf. How these are all developed, how these variations in the characters are influenced, that is because of the environment. అంటే పర్యావరణం వల్ల, పరిసరాల వల్ల, వాతావరణం వల్ల కొన్ని గుణాలను సంతరించుకుంటే వాటిని ఆర్జిత గుణాలు అని వ్యవహరిస్తారు. ఇది పరిసరాల ప్రభావం, పర్యావరణ ప్రభావం. Acquired characters. Characters that appear due to environmental influence or use or disuse are called acquired characters. పరిసరాల ప్రభావం వల్ల కావచ్చు, ఉపయుక్తత వల్ల కావచ్చు, నిరుపయుక్తత వల్ల కావచ్చు, అంటే ఉపయోగించడం వల్ల కావచ్చు, ఉపయోగించకపోవడం వల్ల కావచ్చు, కొత్త లక్షణాలు వస్తే దానిని ఆర్జిత గుణాలు అని వ్యవహరిస్తారు. మనం మళ్ళా నేర్చుకుందాం ఉదాహరణలు. యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్ థియరీ, ఉపయుక్త నిరుపయుక్త సిద్ధాంతం. This is the most wonderful part of Lamarckism. According to use and disuse theory, the organs that are used extensively grow better and stronger in any individual or in any organism. And the organs that are put to disuse degenerate. ఉపయుక్త నిరుపయుక్త సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే, ఏ అవయవాలనైతే, ఏ నిర్మాణాలనైతే, ఏ భాగాలనైతే జీవి బాగా ఉపయోగించుకుంటుందో ఆ భాగాలు అత్యద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఏ భాగాలనైతే, ఏ అవయవాలనైతే, ఏ నిర్మాణాలనైతే ఉపయోగించుకోదో, అంటే నిరుపయుక్తతకు గురి చేస్తుందో ఆ భాగాలు క్షీణించిపోతాయి. క్షీణించిపోయి చివరకు అవశేషావయవాలుగా మిగులుతాయి. This is the advantage of Lamarckism over Darwinism. Darwinism failed to explain the presence of vestigial organs, whereas the presence of vestigial organs can be wonderfully explained by using this use and disuse theory. Examples for use theory. Long-necked giraffes came into existence because of extensive use of necks. లామార్క్ ఏం చెప్తాడు అంటే, ఒకప్పుడు జిరాఫీలన్నీ కూడా మేకల్లాగా చిన్న మెడతో ఉండేవి, భూమి మీద పెరిగిన గడ్డిని తింటూ ఉండేవి. కానీ ఒకసారి క్షామ పరిస్థితులు నెలకొనడం వల్ల, కరువు రావడం వల్ల నేల మీద పెరిగిన గడ్డి అంతా కూడా క్షీణించిపోయింది, అంతరించిపోయింది. అప్పుడు ఇంకా జిరాఫీలకు పైన తలెత్తి చూస్తే ఏం కనపడింది అంటే, చిటారు కొమ్మన మిఠాయి పొట్లంలాగా పై కొమ్మల మీద ఆకులు కనపడ్డాయి, పత్రాలు కనపడ్డాయి. వాటిని అందుకోవడం కోసం జిరాఫీలు మెడను చాచి మెడను బాగా ఉపయోగించడం వల్ల తరువాత తరంలో పొడవాటి మెడగలిగినటువంటి జిరాఫీలు పుట్టాయి అని చెప్పేదే లామార్కిజం, అని చెప్పేదే ఉపయుక్త సిద్ధాంతం. సో అకార్డింగ్ టు లామార్క్, వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ giraffes were as good as our present day goats. They were with short necks only, and they used to forage on ground level grass. Due to drought or due to famine, the ground level grass got eroded. As a result, they looked up and they saw foliage on the upper branches of the trees, and they started stretching their necks to reach out those upper branches. Because they started stretching their necks, it resulted in the extensive use of necks. As a result, long-necked giraffes came into existence in the later generations.
So this is about the origin of long-necked giraffes according to Lamarck. And if you observe the blacksmith, because he uses his pectoral muscles and biceps extensively, you find the chest muscles and biceps muscles well developed in blacksmith. Legs and thigh muscles in football player are well developed because they are put to much use, because there is some sort of exercise. ఇప్పుడు జిరాఫీల్లో పొడవాటి మెడ వచ్చినట్టే బ్లాక్ స్మిత్ కమ్మరి పని, కొలిమి దగ్గర కమ్మరి పని చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఆ సమ్మెటను పైకెత్తినప్పుడు ఉరకండరాలు, భుజకండరాలు చాలా బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయి, ఎందుకంటే అవి ఎక్కువ ఉపయోగించబడతాయి కాబట్టి. అందుకే వ్యాయామం చేయడం వల్ల శరీరం బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. బాగా వ్యాయామం చేస్తే సిక్స్ ప్యాక్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. ఎటువంటి వ్యాయామము లేకుండా సెడెంటరీ లైఫ్, లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కదా తిని కూర్చున్నట్టు కూర్చుంటే ఫ్యామిలీ ప్యాక్ లాగా వస్తుంది. కాబట్టి సిక్స్ ప్యాక్ స్ట్రక్చర్ రావాలన్నా, ఉరకండరాలు, భుజకండరాలు బాగా అభివృద్ధి చెందాలి అన్నా మనము ఆటలు ఆడడము లేదా వ్యాయామాలు చేయడము ఖచ్చితంగా చేయాలి. నౌ హియర్ యూ కెన్ సీ ఒరిజినల్ జిరాఫీ ఈజ్ విత్ షార్ట్ నెక్. యూ కెన్ సీ ద నెక్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి చాలా చిన్న మెడ ఉంది. తరువాత ఆ ఆకులు అలములు అందుకునేకపోయినప్పుడు ఈ మెడ పొడవుగా కొద్దిగా సాగింది. ఇక్కడ చూడండి ఇంకా పొడవైంది, ఇక్కడ ఇంకా పొడవైంది. హియర్ యూ కెన్ సీ ద గ్రాడ్యువల్ shift from short neck to long neck. Here the giraffe started stretching the neck. As a result, neck is somewhat elongated in the next generation. Later you can find the very long neck in the subsequent generations. And this is all possible. This is all made possible just because of extensive use of the neck. So here you can see the pectoral muscles and shoulder muscles of the person who is doing regular exercise. బాగా ప్రతిదినము నియమబద్ధంగా వ్యాయామం చేస్తే ఏ విధంగా కండరాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి అనేది మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఓకే, వీ హ్యావ్ సీన్ వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ జిరాఫీస్, pectoral muscles in blacksmith for use theory. Now let us see the examples for disuse theory. Ancestors of snakes put limbs to disuse, hence they got degenerated. Ancestors of snakes used to have limbs, but because the ancestors of snakes did not use the limbs became degenerated in the present day snakes. దీనికి ఏమైనా ఉదాహరణలు ఉన్నాయా అంటే సర్పాల పూర్వీకులకు చర్మాంగాలు ఉండేవి, కానీ ఈ సర్పాల పూర్వీకులు చర్మాంగాలను ఉపయోగించకపోవడం వల్ల, నిరుపయుక్తతకు గురి చేయడం వల్ల అవి క్షీణించిపోయినాయి. దీనికి ఏమైనా ఉదాహరణ ఉందా అంటే ఈ రోజటికి కొండ చిలువలో శ్రోణి మేకల దగ్గర 2 బుడిపెలు కనపడతాయి, చర్మాంగాల బుడిపెలు కనపడతాయి. ఈ చర్మాంగాల బుడిపెలు ఒకప్పుడు సర్పాల పూర్వీకులలో చర్మాంగాలు ఉన్నాయనడానికి నిదర్శనంగా మిగిలిపోయిన అవశేషాలు. The very fact that the ancestors of snakes do have limbs is proved by the presence of vestiges of limbs in python in the pelvic region. Flightless birds originated because flying birds put the wings to disuse when they settle down in a comfort zone. Flying birds, once upon a time, they went on a long flight and they found one island and they alighted in that island. That island was full of grains, full of snails, full of vegetables, fruits, insects, full of flora and fauna. And there were no enemies for these birds. Normally birds fly because to get food or to get mate or to avoid predation. But in this comfortable island, there is plenty of food, there are no enemies. As a result, they forgot to fly. They did not use their wings for a long time. That means they have put their wings to disuse. Because the wings are disused,
because the wings are not used for a longer period of time, they became degenerated. This is how flightless birds originated from flying birds. ఒకసారి ఎప్పుడో ఒక కాలంలో కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల పూర్వం ఎగిరే పక్షులన్నీ ఒక దీవిని చేరాయి. ఆ దీవిలో ఎక్కడ చూసినా గింజలు, కీటకాలు, ఆహార పదార్థాలు, నత్తలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ శత్రువులు లేవు, వీటికి శత్రువులు లేవు. సాధారణంగా పక్షులు ఎందుకు ఎగురుతాయంటే ఆహారం కోసం ఎగురుతాయి, లేదా ఆశ్రయం కోసం ఎగురుతాయి, లేదా రక్షణ కోసం ఎగురుతాయి. ఆ అవసరం ఇక్కడ లేకపోయింది కాబట్టి ఈ దీవికి చేరిన పక్షులు రెక్కలను ఉపయోగించడం మానేసి ఎగరడాన్ని మర్చిపోయాయి. ఆ విధంగా ఎగరలేని పక్షులుగా రూపాంతరం చెందాయి. దట్ మీన్స్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ ఆర్ originated from flying birds. Because flying birds put their wings to disuse, flightless birds came into existence. Now you can see the vestiges of limbs in python. ఇక్కడ కొండ చిలువను మీరు గమనిస్తే శ్రోణి మేకల దగ్గర మీకు చరమాంగల బుడిపలు కనపడుతున్నాయి. ఇది ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్, ఎగరలేని పక్షి. ఇంతవరకు లామార్కిజాన్ని ఎవరు తప్పులు పట్టలేదండి. అంటే పరిసరాల ప్రభావము, ఆర్జిత గుణాలు, ఉపయుక్త నిరుపయుక్త సిద్ధాంతము, ఇంతవరకు ఈ సిద్ధాంతాల్లో వేటిని కూడా ఎవరు తప్పులు పట్టలేదు. కానీ చిట్ట చివర ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి లామార్కు తన సిద్ధాంతానికి ఒక దిష్టి చుక్క పెట్టుకున్నాడు. అదేమంటే ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత. ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత ఏం చెబుతుందంటే పరిసరాల ప్రభావం వల్ల, లేదా ఉపయుక్తత వల్ల, లేదా నిరుపయుక్తత వల్ల ఏ గుణాలనైతే జీవి సంతరించుకొని ఉంటుందో, ఏ గుణాలనైతే ఆర్జించుకొని ఉంటుందో అటువంటి ఆర్జిత గుణాలు అనువంశికంగా తర్వాత తరానికి సంక్రమిస్తాయి అని చెప్తాడు లామార్క్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ పార్షియలీ ట్రూ. ఇది కేవలం పాక్షికంగా మాత్రమే సత్యము. దీని మీద చాలా దుమానం లేచింది. ఎలా అనేది మనం మళ్ళీ చూద్దాం. ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లామార్కిజం ఈజ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్, అండ్ దిస్ లాస్ట్ పార్ట్, నేమ్లీ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్, హ్యాస్ గివెన్ ఎ డెత్ బ్లో టు లామార్కిజం. Until this part, that means environmental influence, use and disuse theory, acquired characters, all these things are acceptable to the scientific community without any doubt. They did not have an iota of doubt regarding Lamarckism as far as these theories are concerned. But the last theory, namely inheritance of acquired characters, was proved to be wrong in many contexts, in many examples. Inheritance of acquired characters states that all the acquired characters are inherited from parents to the next generation. ఆర్జిత గుణాలన్నీ కూడా ఎటువంటి మినహాయింపు లేకుండా జనకతరం నుంచి సంతాన తరానికి సంక్రమిస్తాయి అని ఆర్జిత గుణాల అనువంశికతా సూత్రం చెబుతుంది. ఇక్కడ నుంచి లామార్కిజానికి కష్టాలు, విమర్శలు ప్రారంభమవుతాయి. ఎలా అనేది మనం మళ్ళీ చూద్దాం. నౌ లెట్ us sum up. Lamarckism includes an internal urge of an organism to grow, environmental influence, use and disuse theory, acquired characters, and inheritance of acquired characters. And Lamarckism was recorded in a book called Philosophic Zoologic Way. ఎగరలేని పక్షులన్నీ ఎగిరే పక్షుల నుంచి వచ్చాయి. పాముల యొక్క పూర్వీకులకు చరమాంగాలు ఉండేవి, కానీ ఆ చరమాంగాలను ఉపయోగించుకోకపోవడం వల్ల ఇప్పుడున్న సర్పాల్లో చరమాంగాలు లోపించి ఉన్నాయి. అదేవిధంగా జిరాఫీని తీసుకుంటే జిరాఫీ మెడను చాచి 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 పొడవైన జిరాఫీలు వచ్చాయి. ఇలాంటి సిద్ధాంతాలన్నీ లామార్కిజం చాలా అద్భుతంగా చెప్పాడు. మంచి ఉదాహరణలు కూడా ఇచ్చాడు. బట్ ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత నిజమైతే ఒక అంగవైకల్యం ఉన్న వ్యక్తికి, అంగవైకల్యం అనేది ఆర్జిత గుణము, అంగవైకల్యం ఉన్న వ్యక్తికి కలిగే సంతానంలో ఎందుకు అంగవైకల్యం ఉండట్లేదు అని శాస్త్రవేత్తలు ప్రశ్నించడం ప్రారంభించారు.
అదేవిధంగా భారతదేశ వనితలు, భారతీయ స్త్రీలు తరతరాలుగా చెవులు, ముక్కు కుట్టించుకొని కమ్మలు, ముక్కు పొడక, లోలక్కులు ఇవి పెట్టుకుంటున్నారు. అంటే చెవులకు రంధ్రాలు చేసుకోవడం అనేది ఒక ఆర్జిత గుణం. కానీ సహజంగా చెవులకు రంధ్రాలు లేదా ముక్కుకు రంధ్రాలు, ముక్కు పడక పెట్టుకోవడానికి సహజంగా రంధ్రాలు ఉన్నటువంటి శిశువు ఇంతవరకు జన్మించలేదు. అండ్ చైనాలో చిన్న పాదాలు ఉండాలని పుట్టిన తరువాత ఇనుప బూట్లు వేసుకుంటారు. కానీ ఇంతవరకు ఏ చైనాలో కూడా శిశువు, అంటే చైనాలో ఏ శిశువు చిన్న పాదాలతో పుట్టలేదు. ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్, ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ were an antithesis to Lamarckism. Scientists gave various examples to disprove this inheritance of acquired characters. One scientist mentioned that the progeny of physically handicapped person is normal. And Indian women have the habit of boring their ears and noses for generations together. But no Indian baby is born with natural holes in ears and nose. And the last death blow to this inheritance of acquired characters was given by August Weismann. August Weismann is the greatest critic of Lamarck, and he proposed germplasm theory. He performed mutilation experiments on rats. They are also called decaudalization experiments. August Weismann took rats and cut the tails of rats for nearly 21 to 22 generations. Even at the end of last generation, no tailless rat was born. If Lamarck was true, tailless condition was an acquired character. It should have been inherited. If you go on cutting the tails of a rat, tailless rat should be born. But no tailless rat was born. As a result, August Weismann came out with a new proposal, new theory, new evolutionary theory called germplasm theory. August Weismann stated that cytoplasm of any organism is divided into somatoplasm and germplasm. Somatoplasm is confined only to the body cells, whereas germplasm is present in germ cells like sperms and ova. Any acquired character that influences only somatoplasm will die with the individual. That means any acquired character that is influencing only somatoplasm but not the germplasm will not be handed over to the next generations. It will end with that particular individual. The previous examples like boring of ears, nose, wearing a iron shoe, or physically handicapped nature, all these acquired characters are not influencing the somatoplasm, are not influencing the germplasm, are not influencing the germplasm, they are influencing only the somatoplasm. So any character, any acquired character that influences only somatoplasm but not the germplasm will die with the individuals. It will not be handed over to the next generations. But any acquired character that influences the germplasm will be undoubtedly handed over to the next generation. This is about germplasm theory. ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత సిద్ధాంతానికి ఒక చావు దెబ్బ కొట్టినటువంటి శాస్త్రవేత్త అగస్ట్ వీస్మెన్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ ఆర్జిత గుణాల అనువంశికతను నిర్ధారించుకోవడానికి, పరీక్షించడానికి అగస్ట్ వీస్మెన్ ఎలుకలను తీసుకొని వాటి తోకలని ఇంచుమించు 21 లేదా 22 తరాలు కత్తిరిస్తాడు. 22వ తరం తర్వాత కూడా తోక లేని ఎలుక సహజంగా పుట్టలేదు. తోక లేకపోవడం అనేది ఆర్జిత గుణం అయితే, ఆర్జిత గుణం అనువంశికంగా సంక్రమించి ఉంటే తోక లేని ఎలుక 22వ తరంలోనో 23వ తరంలోనో రాలేదు. దీనివల్ల ఆర్జిత గుణాలన్నీ కూడా అన్ని పరిస్థితుల్లో వేరే వారికి, వేరే తరాలకు సంక్రమించే అవకాశం లేదు అని అగస్ట్ వీస్మెన్ ప్రతిపాదించి ఒక సిద్ధాంతాన్ని తయారు చేస్తాడు ఆయన.
దాని పేరు బీజద్రవ్య సిద్ధాంతం. బీజద్రవ్య సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే ప్రతి జీవిలో కూడా 2 రకాల జీవద్రవ్యాలు ఉంటాయి. దేహ కణాల్లో ఉన్నటువంటి జీవద్రవ్యాన్ని దేహద్రవ్యము లేదా సొమాటోప్లాజం అంటారు. బీజ కణాలలో మాత్రమే ఉన్నటువంటి జీవద్రవ్యాన్ని బీజద్రవ్యము లేదా జెర్మోప్లాజం అంటారు. ఏ ఆర్జిత గుణాలైతే కేవలం దేహద్రవ్యాన్ని మాత్రమే ప్రభావితం చేస్తాయో అవి ఆ జీవితోనే అంతరించిపోతాయి, తరువాత తరాలకు సంక్రమించవు. ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన అన్ని ఉదాహరణలు భారతీయ వనితలు చెవులు ముక్కులు కుట్టించుకోవడం, అదేవిధంగా చైనాలో యువతులు ఇనుప బూట్లు తొడుక్కోవడం లేదా అంగవైకల్యం, ఇవన్నీ కూడా దేహద్రవ్యాన్ని మాత్రమే ప్రభావితం చేసిన అంశాలు. ఆల్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ విచ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్ లైక్ బోరింగ్ ఆఫ్ నోస్ అండ్ ఇయర్స్ బై ఇండియన్ ఉమెన్ అండ్ వేరింగ్ ఆఫ్ iron shoes by Chinese women and physically handicapped nature, these are the acquired characters that have influenced only the somatoplasm. As a result, they are confined only to those individuals. They will not be handed over to the next generation. అంటే ఈ లక్షణాలు ఇంక్లూడింగ్ అగస్ట్ వీస్మెన్ తోక కత్తిరించడం అనే లక్షణం కూడా ఎలుకల్లో దేహద్రవ్యాన్ని మాత్రమే ప్రభావితం చేశాయి కానీ బీజద్రవ్యాన్ని ప్రభావితం చేయలేదు. కాబట్టి ఏ ఆర్జిత గుణాలైతే దేహద్రవ్యాన్ని మాత్రమే ప్రభావితం చేస్తాయో అటువంటి ఆర్జిత గుణాలు ఆ తరానికి మాత్రమే పరిమితం అవుతాయి, వేరే తరాలకు సంక్రమించవు. అదేవిధంగా ఏ ఆర్జిత గుణాలు అయితే బీజద్రవ్యాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తాయో అటువంటివి మాత్రమే మిగిలిన తరాలకు సంక్రమిస్తాయి అని అగస్ట్ వీస్మెన్ ప్రతిపాదించాడు. ఈ సిద్ధాంతాన్ని బీజద్రవ్య సిద్ధాంతం అంటారు. Cytoplasm is divided into somatoplasm and germplasm. The characters that influence the germplasm will be handed over to the next generation. The characters that influence the somatoplasm alone, they die with the individual. Of course, ఈ స్లైడ్లో ఉన్నవన్నీ నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చిన ఉదాహరణలే. చైనీస్ స్మాల్ ఫీట్ సెంటిమెంటు, ఇండియన్ ఉమెన్ బోరింగ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ ఫిజికలీ డిజేబుల్డ్ పర్సన్ లైక్ దట్. చాలా విచిత్రంగా లామార్క్ జీవితమే ఆర్జిత గుణాల అనువంశిక సిద్ధాంతానికి ఒక గొడ్డలి పెట్టు. ద వెరీ లైఫ్ ఆఫ్ లామార్క్ ఈజ్ అన్ యాంటీథీసిస్ టు ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్. హీ స్టడీడ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ. He was a voracious reader. He used to study extensively. That means he put his eyes to extensive use. But he became blind at later stage of life. చాలా ఎక్కువగా పుస్తకాలు అధ్యయనం చేసేవాడు, బాగా చదివేవాడు. అంటే ఆయన నేత్రాలను బాగా ఉపయోగించుకున్నాడు. ఉపయుక్త సిద్ధాంతం నిజమై అవి బాగా అభివృద్ధి చెంది వేరే తరాలకు సంక్రమించడం నిజమైతే వయస్సు అయ్యే కొద్దీ మనకు దృష్టి బాగా పెరగాలి. కానీ వయస్సు అయ్యే కొద్దీ ఎవరికైనా దృష్టి మందగిస్తుంది. మీరు టీవీ కంటిన్యూస్గా చూడండి. యు ఆర్ పుట్టింగ్ యువర్ ఐస్ టు ఎక్స్టెన్సివ్ యూస్ బట్ దే ఆర్ నాట్ డెవలపింగ్. సైట్ విల్ బి డిక్రీస్డ్, సైట్ విల్ బి అఫెక్టెడ్ నెగిటివ్లీ. మరి బాగా ఉపయోగించుకుంటే అవయవాలు బాగా అభివృద్ధి చెందడం నిజమైతే టీవీ చూసే వాళ్ళల్లో టెలిస్కోపిక్ విజన్ రావాలి. అలా రావట్లేదు. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ లామార్క్ హిమ్సెల్ఫ్ బికేమ్ బ్లైండ్ డ్యూ టు ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్. ఎక్కువగా చదవడం వల్ల లామార్క్ గుడ్డివాడైపోయాడు. అలా అని మీరు చదవడం మానేద్దండి దయచేసి. ఎప్పుడైతే సఫిషియెంట్ కేర్ తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సఫిషియెంట్ కేర్ తీసుకొని చదవచ్చు. సో లామార్క్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ యాంటీథీసిస్ టు దిస్ యూజ్ అండ్ డిస్యూజ్ థియరీ అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్. So this is a diagrammatic representation of mutilation experiments or decartilization experiments conducted by August Weismann. So he is August Weismann. So this is about Lamarckism. Let me sum up. Jean-Baptiste Lamarck wrote one book by name Philosophic Geologic Way. His theories are collectively known as Lamarckism. It includes internal urge to grow, environmental influence, use and disuse, acquired characters, inheritance of acquired characters.
He gave example of giraffe to use theory, and he gave the examples of flightless birds and limbless snakes for disuse. August Weismann was the greatest critic of Lamarck. August Weismann proposed germplasm theory. So, in spite of his failures, in spite of his constraints and limitations, Lamarck undoubtedly added a scientific dimension to the concept of evolution. And Osborn, I already told, Osborn felt that Lamarck is the only scientist worth mentioning after Newton. So, this is about Lamarckism. Good luck. And in another lesson, we will try to highlight the chemical evolution theory and other religious theories of evolution. Thank you very much. Good luck.